ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല എട്ടാമത്തെ അധ്യായം. എത്രാമത്തെ അധ്യായമാണ്? എട്ടാമത്തെ അധ്യായം 138 ശ്ലോകമുണ്ട്. ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട? ഇവിടുന്ന് അല്ലേ? ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് വായിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൃന്ദാവനെ അപാകൃത നവീന മദന കാമ ഗായത്രി കാമ ബീജേ യന്ത്ര ഉപാസന. വൃന്ദാവന അപ്രാകൃത നവീന മദന കാമ ഗായത്രി കാമ ബീജേ യന്ത്ര ഉപാസന. So when will Lord Nityananda have mercy upon me so that I can realize the uselessness of material pleasure? Vishya chadiya kabe shuddhaya be mana kabe hama herabe Shri Vrindavana. When will my mind be cleansed of all material dirt so that I'll be able to feel the presence of spiritual Vrindavana? ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? രാമാനന്ദറായാണോ? രാമാനന്ദറായ. Okay. അല്ല, രാമാനന്ദറായാണോ അതോ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രയേഴ്സിൽ പറയുന്നല്ലേ? നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രയേഴ്സിൽ പറയുന്നതല്ലേ ഇത്? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കും. അല്ല പ്രഭു, അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രയർ ബൈ ശ്രീല നരോത്തമദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ശ്രീല നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രയേഴ്സിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എത്രയും പറയുന്നത്. അദ്ദേഹമായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. രൂപ രഘുനാഥ പദേ ഹൈബേ ആകുതി കാബേ ഹാമ ഭുജാബ സേ യുഗല പ്രീതി. When will I be attracted to the instructions of the Goswamis so that I'll be able to understand what is Radha and Krishna and what is Vrindavan? അപ്പൊ ആ പ്രേയറിനെ ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ബേസിസിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. So these verses indicate that one first has to be purified of all material desires and all attraction for fruitive activity and speculative knowledge if one wishes to understand Vrindavan. വൃന്ദാവനത്തിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം.
ജ്ഞാനം, കർമ്മം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ സൈഡിൽ കേൾക്കണം അല്ലെ. ആനുകൂല്യാന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിവൃത്തം അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിവൃത്തം. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ഡിഫറൻസ് ടു ദ വേർഡ്സ് അപാകൃത, നവീന, മദന, അപാകൃത refers to that which is the very opposite of the material conception. Okay. പ്രാകൃത, അപാകൃത അല്ലെ. പ്രാകൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ. അപാകൃത നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ. അപ്രാകൃത, പ്രാകൃത, അപ്രാകൃത. So this very opposite of the material conception. The Mayavadis consider this to be zero or impersonal. അതായത് മയവദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അപ്രാകൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സീറോ, വോയിഡ്, ഇംപേഴ്സണൽ, അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല എന്നുള്ള. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ്. എവറിഥിങ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഈസ് ഡൾ, ബട്ട് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് അലൈവ്. അതാണ് ചിത്, അചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം എന്താണ്? അചിത്താണ്, മറ്റത് ചിത്താണ്. ചിത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൺഷ്യസ് ആണ് കാണുന്നതെല്ലാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്, അധ്യാത്മ ലോകത്തിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ആ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ, ജഡമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകം രണ്ടും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ചിത്താണ്, ഒന്ന് അചിത്താണ് അല്ലെ. പിന്നെ സത്താണ് ഒന്ന്, മറ്റത് അസത്താണ്. ഭൗതിക ലോകം അസത്താണ്, ആത്മീയ ലോകം സത്താണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം ആനന്ദമാണ്, ഇത് നിരാനന്ദമാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ നിരാനന്ദം പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഓ നമുക്കിവിടെ നിരാനന്ദം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല സുഖത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു. നല്ല വീടുണ്ട്, നല്ല കാറുണ്ട്, ഓക്കെ, നല്ല കുടുംബമുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, പേരും പ്രശസ്തിയും പ്രതാപവും എല്ലാം ഉണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പെർമനന്റ് അല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതെല്ലാം നശിക്കപ്പെടും. നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? ഒന്നുമില്ല. അവസാനം നമ്മളുടെ സ്വധാമത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ശരിക്കുള്ള ആ സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ അല്ലെ. ഭൗതികം പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററാണ്, ജഡമാണ്. ആ ജഡത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെതാവുന്നു. ഇത് പറയാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നെല്ലാം പറയാൻ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അഥവാ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അത്ര ഈസിയുമല്ല അല്ലെ. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അപ്പൊ ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എവറിഥിങ് ഈസ് അലൈവ്. അവിടെ ജഡമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ദ ഡിസയർ ഫോർ എൻജോയ്മെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ബോത്ത് ഇൻ കൃഷ്ണ ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസൽസ് ദ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കൃഷ്ണ, ദ സുപ്രീം പ്രൊപ്പറേറ്റർ അല്ലെ. ഭഗവാൻ മുതൽക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻ ആൻഡ്, ഒരു ചീട്ടി, അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറുമ്പും കൂടിയും അതെന്താണ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്? എവിടെ അതിന് ആഹാരം കിട്ടും, മധുരം കിട്ടും അല്ലെ. ഒരു ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ തരി താഴെ വീണാൽ നമുക്കറിയാം ഉടനെ അവിടെ എവിടുന്നാ ഇവർക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന അറിയുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഉറുമ്പുകൾ വന്നിട്ട് അല്ലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും വീട്ടില് ചെറിയൊരു മധുരത്തിന്റെ ഇത് വന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്, എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്
നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെയും അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് അതുണ്ട്, ആ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ മൈന്യൂട്ട് ലെവൽ. So such desires are also spiritual. In the spiritual world, such desires are also spiritual. No one should mistakenly consider such desires to be material. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭൗതികമല്ല. ആ ആസ്വാദനം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസ്വാദനമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആസ്വാദനം എന്താണ്? സ്വയം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെൽഫിഷ് നേച്ചറാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ആ സെൽഫിഷ് നേച്ചർ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനം. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാകുന്നു. മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂതാസനാഥനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ആസ്വാദനം. ഒരു മഹാരാജിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മഹാരാജിനോട് ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കിഷൻ, അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൃഷ്ണന് കിഷൻ എന്ന് പറയാം, നിങ്ങളുടെ കിഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് 16,108 കല്യാണം കഴിച്ച റാണിമാരെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നല്ലതാണോ? ഇതൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അപ്പോ മഹാരാജ്, താങ്കൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അയല 16,000 1,00,000 1 2 എത്ര വേണം കഴിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണേ? അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാരാജിന് വീണ്ടും ധൈര്യം വന്നു. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാര് വല്ലതും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? എത്ര വേണം കഴിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ വന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മേലെ എവിടെയെങ്കിലും ചൊറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ ചൊറിയും. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അവര്, ഭഗവാന്റെ പാർട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാർട്സ് ആണ് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഒരാളെ 1,00,000 1 കോടിയോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിന്റെ പാർട്സ് ആണ് അവരൊക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കല്യാണോ 1000 കല്യാണോ 16 കല്യാണോ കോടി കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമാണത്. നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ നമ്മൾ ചൊറിയുന്ന പോലെ വേറെ വല്ലവരും ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഇത് യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം ഭഗവാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അപ്പൊ മിണ്ടാതിരുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെല്ലാം, അപ്പൊ നമുക്കിതെല്ലാം തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇത് നമ്മളുടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണും മൂക്കും നാക്കും ചെവിയും ഇതൊക്കെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയതാണോ? പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ വെച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തഥാസ്തു. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, നമുക്കൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഇത് എൻ്റെതാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എന്നാ പറയുന്നത്, ഞാൻ നല്ല പറയുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ശരീരം. ഈ ശരീരം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ്, ഈ മൂക്കാണോ കണ്ണാണോ ചെവിയാണോ തലയാണോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇത് എൻ്റെ കൈ എൻ്റെ തല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ജഡത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. So in the spiritual world, such desires are also spiritual. No one should mistakenly consider such desires to be material. In the material world, if one is sexually inclined and enjoys sex life, he enjoys something temporary. His enjoyment vanishes after a few minutes. However, in the spiritual world, the same enjoyment may be there, but it never vanishes. It is continuously enjoyed. In the spiritual world, such sex pleasure appears to the enjoyer to be more and more relishable with each new feature. In the material world, however, sex enjoyment becomes distasteful after a few minutes only, and it is never permanent. Because Krishna appears very much sexually inclined, he is called the new Cupid in the spiritual world. There is no material inebriety in such desire, however. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ ആസ്വാദനം, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വാദനജനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് സെക്സ്വൽ ഡിസയർ. അത് അവിടെ കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്നു, ഇവിടെ അതിന്റെ ആനന്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നു.
അപ്പൊ ഇത് ഭൗതികമാണ്, ഇത് ടെമ്പററി ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. സോ ഗായന്തം പ്രായത്തെ യസ്മാത് ഗായത്രി ത്വം തത സ്മൃത. One who chants the Gayatri mantra is gradually delivered from the material clutches. അപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗായത്രി മന്ത്ര ഒരു ബ്രാഹ്മൺ സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദ്വിജന് കിട്ടുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. അത് സീക്രട്ട് മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മന്ത്രം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അത് ചാൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അങ്ങനെ സോ കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റ് അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദാറ്റ് വിച്ച് ഡെലിവേഴ്സ് വൺ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ എൻടാങ്കിൾമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗായത്രി. ഇപ്പൊ ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തി തരുന്ന ആള്. An explanation of the Gayatri mantra can be found in Madhya Leela, chapter 21, text 25. Kama Gayatri mantra rupa haya Krishnera swarupa sardha chabbis akshara tarahaya se akshara chandrahaya Krishne kari udaya trijagat kaila kamamaya. The Kama Gayatri mantra is just like a Vedic hymn, but it is the Supreme Personality of God himself. There is no difference between the Kama Gayatri and Krishna. Both are composed of 24.5 transcendental syllables. Madhya Leela 21.125-29 വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. The mantra depicted in letters is also Krishna, and the mantra rises just like the moon. Due to this, there is a perverted reflection of desire in human society and among all kinds of living entities. In the mantra, Klim Kama Devaya Vidmahe Pushpa Bhanaya Dhimahi Tannonanga Prachodayat. Krishna is called Kamadeva, Pushpabana, and Ananga. Kamadeva is Madana Mohana, the deity who establishes our relationship with Krishna. Pushpabana, he who carries an arrow made of flowers, is Govinda, the personality of Godhead who accepts our devotional service. And Ananga is Gopijana Vallabha, who satisfies all the gopis and is the ultimate goal of life. This Kama Gayatri, Klim Kama Devaya Vidmahe Pushpa Bhanaya Dhimahi Tanno Ananga Prachodayat, simply does not belong to this material world. When one is advanced in spiritual understanding, he can worship the Supreme Personality of Godhead with spiritually purified senses and fulfill the desires of the Kama Gayatriയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക തലത്തിലെ എല്ലാ ആസക്തിയിലും വിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ മന്ത്രമാണ്, അവർക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, manmana bhav madbhakto madhyaji mam namaskuru mam evaishyasya satyante pratijane priyosi. Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. 1865 ആണത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിനു മുമ്പ് 9th ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ട്, 934 അല്ലേ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ എന്നുള്ളത്. സെയിം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് 934 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ബ്രഹ്മസംഹിത ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അഥ വേണു നിനാദസ്യ ത്രൈമൂർത്തി മയി ഗതി സ്ഫുരന്തി പ്രഭിവേശാസു മുഖാബ്ജനി സ്വയംഭുവഃ ഗായത്രീം ഗായതസ്തസ്മാത് അധിഗത്യ സരോജജ സംസ്കൃതാശ്ചാദി ഗുരുണ ദ്വിജതാം അഗമത് തഥാ ത്രയ്യാ പ്രബുദ്ധോഥ വിധിർ വിജ്ഞാത തത്വസാഗര തുഷ്ടാവ വേദസാരേണ സ്തോത്രേണാനേന കേശവം. Then Gayatri, mother of the Vedas, having been manifested by the divine sound of Krishna's flute. അപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന് വേദങ്ങളുടെ മദർ, അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗായത്രി എവിടെ നിന്നാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വേണുവിൽ നിന്നാണ്. entered the lotus mouth of Brahma, the self-born, through his 8 ear holes. എന്താണ് 8 ഇയർ ഹോൾസ്? കാരണം നമുക്കൊക്കെ 2 ഉള്ളൂ, ബ്രഹ്മാവിന് 8 ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ?
നാല് നാല് തലയുള്ളത് 4 തലയിലുണ്ട് 8 ചെവി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഫ്ലൂട്ടിൽ നിന്ന്, വേണുവിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ആ ഗായത്രി മന്ത്ര ബ്രഹ്മാവിന്റെ 8 ചെവികളിൽ കൂടെ കേട്ടു എന്ന് പറയും. Thus the lotus born Brahma received the Gayatri mantra, which had sprung from the song of Sri Krishna's flute. In this way, he attained twice born status. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കേണ്ട, അതായത് ഗായത്രി മന്ത്ര എന്നുള്ളത് ഒരു സീക്രട്ട് മന്ത്രമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉറക്കെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഗുരു ശിഷ്യന്റെ ചെവിയിൽ ഊതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ആരും കേൾക്കാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദ്വിജനാവുന്നത്. അപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്ര എല്ലാവരും ഈവൻ ലിപ്സും കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ്, വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രം അങ്ങനെ ജപിക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ നിയമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ എന്താക്കി? ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആക്കി, സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലും സമ്പ്രദായത്തിലും സ്കോണിലും ഉണ്ട്, ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിനുണ്ട് 2 ഇനീഷ്യേഷൻ. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിനാം ഇനീഷ്യേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുത്ത് ദീക്ഷ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്വൈസ് ബോൺ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. പ്രഭു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എടുത്തതാണ്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് ഗായത്രി ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ? ചെയ്യണം. Twice born status, having been initiated by the supreme primal preceptor. Primal preceptor means primal teacher, the first guru. Having twice born status, having been initiated by the supreme primal preceptor. Adi Guru, Bhagwanana Adi Guru, Godhead himself, enlightened by the recollection of the Gayatri, which embodies the 3 Vedas. എന്താ ഇവിടെ 3 Vedas പറയുന്നത്? അഥർവവേദം സാധാരണ പറയാറില്ല, 3 മെയിൻ ആയിട്ട്. 4 ഉണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് 3 സാധാരണ അതിന്റെ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത്. Which embodies the 3 Vedas. Brahma became acquainted with the expanse of the ocean of truth. Then he worshipped Sri Krishna, the essence of all Vedas, with him. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാനും ബ്രഹ്മാവിനെല്ലാം മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. The vibration of Krishna's flute is the origin of all Vedic hymns. ഭഗവാന്റെ വേണുനാദത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വേദിക് മന്ത്രങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. Lord Brahma, who is seated on a lotus flower, heard the sound vibration of Krishna's flute and was thereby initiated by the Gayatri mantra. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ കൃഷ്ണൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൽ. ടെക്സ്റ്റ് 139. പുരുഷായോസിത് കിബാ സ്ഥാവര ജംഗമ സർവ ചിത്താകർഷക സാക്ഷാത് മന്മഥ മദന. സ്ഥാവരജംഗമ സർവചിത്താകർഷക സാക്ഷാത് മന്മഥ മദന. പുരുഷ യോഷിത് കിബ സ്ഥാവര ജംഗമ. സ്ഥാവര ജംഗമം ചരാചരങ്ങൾ. The very name Krishna means that he attracts even Cupid. He is therefore attractive to everyone, male, female, moving and inert living beings. Indeed, Krishna is known as the all attractive one. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? The word meaning itself, ആകർഷണത, ഇതി കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും, ഈവൻ അട്രാക്ട്സ് ക്യൂപിഡ്. ഓക്കെ, മദൻ പറഞ്ഞ ക്യൂപിഡ്. അപ്പൊ ആ മദനും കൂടി എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അത് മാത്രമല്ല എവ്രിവൺ, എല്ലാവരെയും, മെയിൽ ഫീമെയിൽസ്, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരെയും, മൂവിങ് ആൻഡ് ഇനേർട്ട്, അതായത് സ്ഥാവര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ. ഓക്കെ, ജംഗാമ ഐ മീൻ മൂവിങ്. അപ്പൊ ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് വൺ.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ആ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, ഈവൻ ക്യൂപിഡിനെ ഭഗവാനെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? എല്ലാ ഗുണങ്ങളും 8 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണാവതാരം ഷഡൈശ്വര്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ. പരാശര മുനി പറയുന്നുണ്ട് ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി. ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ ഈ ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻ മൈന്യൂട്ട് ഡിഗ്രി അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% ഉള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളത് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി രസാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് 64 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാൻ. ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 64 ക്വാളിറ്റീസ് അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 60 ക്വാളിറ്റി ആർക്കുള്ളൂ? വിഷ്ണുവിനുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വിഷ്ണു ഫോമില് 60 ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 4 ക്വാളിറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് സ്വയം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ 4 ക്വാളിറ്റി ഏതാണ്? എന്താ പ്രഭു? കേട്ടില്ല പ്രഭു. അതായത് ഭഗവാൻ 64 ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തില് 60 ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ആ 4 ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രാ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഫോമില് 4 ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ആ 4 ക്വാളിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വേണുമാധുര്യം, രൂപമാധുര്യം, പ്രേമമാധുര്യം, ലീലാമാധുര്യം. യെസ്, ഈ 4 എക്സ്ട്രാ. വേണുമാധുര്യം, രൂപമാധുര്യം, പ്രേമമാധുര്യം ആൻഡ് ലീലമാധുര്യം. ഈ 4 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത്. ഇത് വിഷ്ണുവിലും കൂടി ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേണുമാധുര്യം, രൂപമാധുര്യം, ലീലമാധുര്യം, പ്രേമമാധുര്യം. അപ്പോ ഇത് ഈവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിഷ്ണു കൃഷ്ണന് വ്യത്യാസമില്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ ആ ഫോമിൽ ഈ 4 ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈസ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ട്. ഫുൾ 100%. എല്ലാ യോഗ്യതകളും തികഞ്ഞ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ 100% ഉള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. So just as there are many orbs in the material world called stars and planets, in the spiritual world there are many spiritual planets called Vaikuntha lokas. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റാർസുകളുണ്ട്. അതേപോലെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും ആ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ പറയാ? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. The spiritual universe, however, is situated far, far away from the cluster of material universes. മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ്, അതിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സമുച്ചയം. അതിൽ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സസ്, ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സസ് ഉള്ളത്. അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. So material scientists cannot even estimate the number of planets and stars within the universe. They are also incapable of traveling to other stars by spaceship. According to the Bhagavad Gita 8.20, there is also a spiritual world. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര യൂണിവേഴ്സസ് ഉണ്ട്, ആ യൂണിവേഴ്സസിലെല്ലാം എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും സയന്റിസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടു, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ന്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വാസ്റ്റാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ആലോചിച്ചു, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? പരസ്തസ്മാസ്തു ഭാവന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതന യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യാസ്തു ന വിനശ്യതി. Yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. അപ്പോ ഏതാണ്? പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി.
So that is Paraprakriti. Sorry, Paraprakriti. Yet there is another unmanifested nature. Unmanifested എന്താണ് കാണിച്ചത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല. Unmanifested to our material senses, which is eternal and is transcendental. Is para to this Bhaudika Lokam and to this manifested and unmanifested matter. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് എന്താണ്? മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് പറയാൻ കാരണം? പരാപ്രകൃതി unmanifested to our eyes, but it is there, eternal ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് വരുമ്പോ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്, എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണോ? അല്ല, മാതാജി, ചോദ്യം അതല്ല. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ടു ദ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് മാറ്റർ. ഈ ഭൗതിക ലോകം മാനിഫെസ്റ്റഡും അൺമാനിഫെസ്റ്റഡും ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിനെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേസ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. ജഗത് വിപരിവർത്തതേ, മാനിഫെസ്റ്റഡ് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്. അത് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സ് അവിടെ പോകുന്നു, തിരിച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാവിഷ്ണുവിലേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും മഹാവിഷ്ണു ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചു വരുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷനും നടക്കുന്ന ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അത് പ്രകടമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രകടമാകുന്നു, വീണ്ടും അത് പ്രകടമാകുന്നു, പിന്നെ അപ്രകടമാകുന്നു. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകം, അല്ലെ, പരാപ്രകൃതി, അവിടെ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. എറ്റേണൽ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ആണ്, കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് എറ്റേണൽ ആണ്, അത് ദിവ്യമാണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആണ്. ഭൗതിക ലോകം ടെമ്പററി ആണ്, അത് വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Thus, there is another nature which is superior to material nature. The word bhava or swabhava refers to nature. The spiritual nature is eternal, and even when all the universes are destroyed, the planets in the spiritual world abide. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്പിരിച്വൽ നേച്ചർ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഒന്നും നശിക്കുന്നില്ല. They remain exactly as the spirit soul remains even after the annihilation of the material body. അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഉദാഹരണം തന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഈ ദേഹം നശിച്ചാലും അത് നശിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം എല്ലാം നശിച്ചാലും ശരി, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? സച്ചിദാനന്ദാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാനോ അതിനെ നനയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാറ്റിൽ ഊതി പറപ്പിക്കാനോ കത്തിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, നശിപ്പിക്കാനേ പറ്റില്ല. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ നശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നശിക്കാത്തതാണ്, അത് എറ്റേണൽ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാറ്റിനും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കാം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാം, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് സംഭവിക്കാം. എനർജി ട്രാൻസ്ഫോംസ് ടു അനദർ എനർജി. പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അതും അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആവും. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ലൈഫ് സ്പാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് they remain exactly as the spirit soul remains even after the annihilation of the material body. That spiritual world is called the aprakrita and anti-material. അപ്രാകൃത. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്? അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ആന്റി മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അപ്രാകൃതമാണ്. കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ ശക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്രാകൃത
anti-material ആണ്. In this transcendental spiritual world or universe, the highest planetary system is known as ഗോലോക വൃന്ദാവന. അപ്പോ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അഗൈൻ അത് ഹയസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് അല്ല, പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Planetary system. So that is the abode of Lord Krishna himself, who is also all spiritual. അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാല്യ ലീലകളായിരിക്കാം, ഒരു സ്ഥലത്ത് കൗമാർ, പിന്നെ എന്താ കൈശ്വര ലീല. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തല്ല, ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, Goloka, planetary system is known as Goloka Vrindavan. That is the abode of Lord Krishna himself, who is also all spiritual. Krishna is known there as Aprakrita Madana. The name Madana refers to Cupid. But Krishna is the spiritual Madana. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കാമവാസന അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. മദന എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂപ്പിഡ്, അതായത് കാമം, ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങള് എന്താണ്, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ പോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, ഇത് സ്പിരിച്വൽ മദന. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നിട്ടും he is known as what? 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും കോടിക്കണക്കിലെ ഗോപികമാരുണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരു പേരുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മചാരിയാണ് പറയുന്നതാണോ പ്രഭു? ബ്രഹ്മചാരി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള കാമവാസനയും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാമവാസനയും അജഗജാന്തരം എന്ന് പറയും. So Krishna's body is all spiritual Satchidananda Vigraha. Therefore he is called Aprakrita Madana. He is also known as Manmatha Madana, which means that he is attractive even to Cupid. Kamadevanim kudim ആകർഷിക്കുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. Sometimes Krishna's activities and attractive features are misinterpreted by gross materialists who accuse him of being immoral because he danced with the gopis. But such an accusation results from not knowing that Krishna is beyond the material. സാധാരണ ആൾക്കാര്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്ത ആൾക്കാര്, നിങ്ങളുടെ കൃഷ്ണ എന്താ, എത്രയോ ഗോപികമാരോടെ എന്നെ ഉല്ലസിച്ച് നടക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്വം അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെ വിമർശിക്കില്ല, കാരണം അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ 10 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 10 രൂപ ചെലവാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കല്ലേ, മറ്റുള്ളവർക്കല്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെലവ് 1 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു മിഠായി മേടിച്ചു, 2 രൂപയ്ക്ക് വേറൊന്നും മേടിച്ചു. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അതായത് ഒരു ഭക്തിയുമില്ലാത്ത, ഒരു അറിവുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഇതിനെപ്പറ്റി വിമർശിക്കേണ്ടത്? അല്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ ചില ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻസിൽ ഉള്ളൊരു ഇതാണ്, കൃഷ്ണനെല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം കലക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നർത്ഥം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആർക്കും അറിയാം, ഭഗവാൻ സ്വയം കൃഷ്ണനെ അറിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. തന്റെ മഹത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലുപ്പം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലുപ്പം അറിയാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും വലിയ കണ്ണാടി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ? ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ? ആ പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഏത് ബുക്കിലാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതായത് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും ഗോപികാരമാണ്. മനസ്സിലായി, അത് മനസ്സിലായി. ഏത് ബുക്കിലാന്ന് അറിയുമോ? ഏത് ബുക്കിലാ അത്? ഓക്കെ, ഇത് എന്താ പറയാ, 10th കാൻഡോയില് പ്രഭുപാദ പർപ്പോട്ടില് ഇതിന്റെ, ഏത് പർപ്പോട്ടിലാന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ
നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലാ ഭാഗത്തില് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മചാരിയാണെങ്കിൽ യമുന വഴി മാറട്ടെ പറയുമ്പോ വഴി മാറിക്കൊടുക്കും. അതെ, ശരി. മറ്റേ ദുർവാസാമുനി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ വായിച്ചു. Sometimes Krishna's activities and attractive features are misinterpreted by gross materialists who accuse him of being immoral because he danced with the gopis. But such an accusation results from not knowing that Krishna is beyond this material world. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഹിസ് ബോഡി സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പിരിച്വൽ. There is no material contamination in his body, and one should not consider his body as a lump of flesh and bones. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ബാഗ് ഓഫ് ഫ്ലഷ്, ബോൺസ്, യൂറിൻ, സ്റ്റൂൾ, ബ്ലഡ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലേ? അതൊന്ന് ചെറുത് മുറിച്ചാൽ അറിയാം ദുർഗന്ധം. ആരും അടുത്ത് വരില്ല, എല്ലാവരും പോകും. ഓക്കെ, എല്ലാം നല്ല പാക്കോട് കൂടി ചെയ്തിട്ട്. അതെ, ഭഗവാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ജീവനോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും അടുത്ത് നിൽക്കില്ല, ഡീകമ്പോസ് ആവും. അങ്ങനെയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അടുത്ത് കൂടെ ഒക്കെ വന്ന്. എന്നാലും കൂടി ഗുരുവായൂരൊക്കെ ദർശനത്തിന് പോയാൽ എസ്പെഷ്യലി ഷർട്ടൊന്നും ഇടാണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെയും എന്താ ചെയ്യാ, അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി. കൂടുതൽ ചൂടായാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതെയാണോ? ഭഗവാൻ അതായത് പൂതനവധം ശേഷം പൂതന്റെ റിയൽ ബോഡി അവിടെ പ്രകടമായി. റിയൽ ശരീരം എത്രയോ മൈല് കണക്കിലാണ്, അതായത് അത്രയും ജൈജാന്റിക് ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുവാണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു ഇതുമില്ല. നല്ല സ്മെല്ല്, നല്ലൊരു സുഗന്ധമാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആവുമ്പോ അതെല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇസ് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. മെറ്റീരിയൽ ആവുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ബാഗ് ഓഫ് ഫ്ലഷ്, ബോൺ ആൻഡ് സ്റ്റൂൾ, യൂറിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ അപാകതകളും അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ബോഡി, അതേപോലെ നമ്മുടെ സോൾ, നമ്മുടെ ആത്മ, അത് സ്പിരിച്വൽ ആണ്. There is no material contamination in his body, and one should not consider his body a lump of flesh and bones. The Mayavadi philosophers conceive of Krishna's body as material, and this is abominable. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഭഗവാനും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും കർമ്മഫലമുണ്ട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം abominable ആണ്. Grossly materialistic conception. Just as Krishna is completely spiritual, the gopis are also spiritual, and this is confirmed in the Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasat Pradibhavidades Tabhirya Eva Nija Rupatayakalaabhi Goloka Eva Nivashyatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamanam Bhajami. I worship Govinda, the primary Lord. He resides in his own realm, Goloka, with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency, Adini. Their companions are her confidants, who embody extensions of her bodily form and who are imbued and permeated with ever blissful spiritual lesson. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ, ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഇസോണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ആരോടുകൂടി? രാധാദേവിയോട് കൂടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ആ രാധാദേവിയാണ് തന്റെ സ്വയം ഹ്ലാദീന ശക്തിയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഹ്ലാദീന ശക്തിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് അവരുടെ കമ്പേനിയൻ, പേഴ്സണൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ കമ്പേനിയൻസ്. ലളിത, വിശാഖ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും. അത് ഹു എംബോഡി എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതും രാധാറാണിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്. ആ രാധാറാണി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അവരവിടെ എന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? സ്പിരിച്വൽ രസ, സ്പിരിച്വൽ മെലോസ്. The gopis are also of the same spiritual quality, Nija Rupataya, because they are expansions of Krishna's
പ്ലഷർ പൊട്ടൻസി. അപ്പൊ ഈ ഗോപീസും ഭഗവാൻ, അതായത് നമുക്ക് ആസ്വാദനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് എ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, അല്ലെ? എ ലവർ ആൻഡ് എ ബിലവഡ്. നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ശരി, ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആദാൻ പ്രദാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആസനം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ തന്റെ ശക്തിയെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ആദിന ശക്തി രാധാറാണി, ആ രാധാറിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ഗോപികമാരുമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കാണ് എല്ലാ ഗോപികമാരുമായിട്ട്. In the material world, the living entity is encased within a material body, and due to ignorance, he thinks that he is the body. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ കൂടിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻകേജ് ആയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. Therefore, here the enjoyment of lusty desires between male and female is all material. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശരീരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് ആനന്ദം കട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നു. One cannot compare the lusty desires of a materialistic man to the transcendental lusty desires of Krishna. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാമവാസന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള കാമവാസനയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Unless one is advanced in spiritual science, he cannot understand the lusty desires between Krishna and the gopis. അപ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ലസ്റ്റി ഡിസൈസ് അല്ല, നേരെ മറിച്ച് അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലസ്റ്റി ഡിസൈസ് ആണ്. ഡിസൈസ് ആണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈസ്. ഒന്ന് ഭൗതികം, ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ. നമ്മളുടെ അത് ടെമ്പററി ആണ്, അത് ഫെയ്ഡിങ് ആണ്, അത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ ആണ്, അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത്. So in the Chaitanya Charitamrita, the lusty desire of the gopis is compared to gold. The lusty desires of a materialistic man, on the other hand, are compared to iron. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുമ്പിനോടും ഒന്ന് സ്വർണത്തിനോടാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഭൗതിക തലത്തിലും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ഈ ഡിസൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. At no stage can iron and gold be equal. The living entities, moving and non-moving, are part and parcel of Krishna. Therefore, they originally have the same kind of lusty desires as is. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന് ലസ്റ്റി ഡിസൈസ് ഉണ്ട്, അത് ദിവ്യ തലത്തിലാണ് മാത്രം. നമുക്കും ലസ്റ്റി ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലസ്റ്റി ഡിസൈസ് ഭൗതികമാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. But when this lusty desire is expressed through matter, it is abominable. അപ്പൊ ഈ കാമവാസന ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള നിലവാരം താഴ്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈർ ആവും. When a living entity is spiritually advanced and liberated from material bondage, he can understand in truth as stated in Bhagavad Gita 4.9. എന്താണ് പറയുന്നത്? ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാം ഏതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള എന്റെ ജന്മം, എന്റെ കർമ്മം, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള, ഇതെല്ലാം ദിവ്യമാണ്. ഇത് ആര് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നോ അവർക്ക് ഈ ദേഹം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഏവം യോ വ്യക്തി തത്വത, തത്വത്തിൽ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ ദേഹം വെടിഞ്ഞാൽ തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ, കൊണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നൈതി മാം ഏതിസു അർജുന എന്ന് അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. When one can understand the body of Krishna as well as the Lord's lusty desires, one is immediately liberated. ഇത് തത്വത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലിബറേറ്റഡ് ആവും ഈ ദേഹം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ല വെച്ചാൽ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ തിയറി മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു. മാതാജി,
So a conditioned soul encased within the material body cannot understand Krishna, as stated in the Bhagavad Gita. Manushyanam sahasreshu kaschit yadadi siddhaye yadadamavi siddhanam kachinmam veti tattvada. Out of many thousands among men, Manushyanam sahasreshu, one may endeavor for perfection. അങ്ങനെ ആയിരം ആൾക്കാരിലെ ഒരാള് സിദ്ധ, ഓക്കെ, അതായത് ആ പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ശ്രമിക്കും വരാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് പെർഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില് ഹാർഡ്ലി വൺ നോസ് മീ ഇൻ ട്രൂത്ത്, ഒരാളെ ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാരം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ. The word siddhaya indicates liberation. Only after being liberated from material conditioning can one understand Krishna. When one can understand Krishna as he is, tattvadaha, one actually lives in the spiritual world. Although apparently living within the material body, this technical science can be understood when one is actually spiritual. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം, ആ തത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് ആവണം. In the Bhakti Rasamrita Siddhu, Srila Rupa Goswami says, Iha yasya hare dasye karmana manasagiram nikhilasu abhi avastasu jevan muktasa uchyate. When a person in this material world decides only to serve Krishna with love and devotion, he is liberated. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുക്തി കിട്ടുന്ന മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്? എപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് ആസക്തി വിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സദാസമയം നമ്മുടെ ലവ് ആൻഡ് ഡിവോഷനിൽ നമ്മുടെ ഉപാസിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലിബറേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇത് മാം ചയോവ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമിതിത്യേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Okay. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ഭക്തി ഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? നമ്മളെല്ലാം കണ്ടീഷണൽ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഡിവോട്ടീസ് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് നല്ല സൗകര്യം, കംഫർട്ട്, കൺവീനിയൻസ്, ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം വേണം, നല്ല വീട് വേണം, നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം വേണം, നല്ല കുടുംബ ബന്ധം വേണം. അങ്ങനെ കൺഡ്യൂസീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ 16 മാസം ചെല്ലും. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം വായിക്കും. അതല്ല, എനിക്ക് പനിയും തലവേദനയാണ്, ഓക്കെ, എൻ്റെ വീട്ടിലെപ്പോഴും വഴക്കാണ്, അവരെന്നെ വിമർശിക്കുന്നു, ഇവരെന്നെ വിമർശിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് മൂടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കണ്ടീഷണൽ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ആ കണ്ടീഷൻ എന്നല്ല, ഇൻ ഓൾ സർക്കംസ്റ്റൻസ്. പനി വന്നാലും ശരി, ജലദോഷം വന്നാലും ശരി, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അടികൂടിയാലും ശരി, ഓഫീസിലെ ജോലി പോയാലും ശരി, ശമ്പളം കിട്ടാതിരുന്നാലും ശരി, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാം, എല്ലാം കണ്ടീഷനാണ്. കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ഇന്ന് മൂടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ മൂടില്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ. നമ്മൾ പ്രോകാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം തെറ്റാണ്, കാരണം നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി അറിയാം, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ പറയും, വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, വലിയ ഇന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പല ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് വൺ ഹു എൻഗേജസ് ഇൻ ഫുൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Simply by engaging in the loving service of the Lord, one can attain liberation. So as stated in the Bhagavad Gita 18.54, Brahma bhuta prasannatma na sochadi na kankshadi. അവിടെ യാതൊരു ഹാങ്കറിംഗും ഇല്ല, യാതൊരു what you call lamentation ഇല്ല. A person who is highly advanced in spiritual knowledge and who has attained the Brahma Bhuta stage neither laments nor hankers. കഴിഞ്ഞു, അയ്യോ, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ട് എനിക്ക്
എന്തോ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ അയാൾ ചതിച്ചല്ലോ, എന്നെ അത് ചെയ്തല്ലോ, എനിക്ക് അത് വന്നല്ലോ, ഇത് വന്നല്ലോ, അത് ഓർത്ത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിച്ച് കരയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠ, വരി അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും പാഴാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ബ്രഹ്മഭൂത സ്റ്റേജിൽ എത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ന സ്വച്ഛതി ന കാംക്ഷതി, neither laments nor hankers for anything material. That is a stage of spiritual realization. Srila Bhaktivinoda Thakur considers the Brahmabhuta stage in 2 divisions, Swarupagata and Vastugata. അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ ബ്രഹ്മഭൂത സ്റ്റേജിനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. എന്താണ്? ഒന്ന് സ്വരൂപഗത, ഒന്ന് വസ്തുഗത. One who has understood Krishna in truth but is still maintaining some material connection is known to be situated in his Swarupa, original consciousness. When that original consciousness is completely spiritual, it is called Krishna consciousness. Appadana Swarupagata Vastugata. One who lives in such consciousness is actually living in Vrindavana. He may live anywhere, material location doesn't matter. When by the grace of Krishna one thus advances, he becomes completely uncontaminated by the material body and mind, and at that time factually lives in Vrindavana. That stage is called Vastugata. You got into that? Okay, so on the fast side, okay. One should execute his spiritual activities Swarupagata stage of consciousness. He should also chant such spiritual mantras as Om Namo Bhagavate Vasudevaya and the Chinmayi Gayatri, Klim Krishnaya Govindaya Gopichana Vallabhaya Swaha, and Klim Kamadevaya Vidmahe Pushpavanaya Dhimahi Tanno Ananga Prachodaya. These are the Kama Gayatri or Kama Bija mantras. One should be initiated by a bona fide spiritual master and worship Krishna with these transcendental mantras. Okay? As explained by Krishnadas Kaviraj Goswami in the previous verse and the current verse, Vrindavane Aprakrita Navina Madana Kama Gayatri Kama Bije Yanda Upasana Purusha Yoshit Kiba Stavara Jangama Sarva Chittakarsha Sakshat Manmada Madana. A person who is properly purified and initiated by the spiritual master worships the Supreme Personality of Godhead, Krishna, by chanting this mantra, the Kama Gayatri with the Kama Bija. As the Bhagavad Gita 1865 confirms, one should engage in transcendental worship in order to be fit for being attracted by Krishna, the all-attractive. Manmana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru Mam Evashisi Satyamte Pratijane Priyosimi. Always think of me and become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus, you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Since every living entity is part and parcel of Krishna, Krishna is naturally attractive. Due to the material discovery, one's attraction for Krishna is checked. One is not usually attracted by Krishna in the material world, but as soon as one is liberated from material conditioning, he is naturally attracted. Nammada material condition കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതും നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കവറിങ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ഭഗവാന്റെ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. So he is naturally attracted then. Therefore, it is said in this verse, Sarva Chittakarshaka. എല്ലാ ചിത്തങ്ങളും, എല്ലാ മനസ്സിനും, എല്ലാം സോളിനും ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ കവറിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട്. Everyone is naturally attracted by Krishna. This attraction is within everyone's heart. And when this heart is cleansed, okay, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക വാസനകളെ കൊണ്ട്. So when that heart is cleansed, that attraction is manifested. Cheto darpana marjanam bhavamaha davagni nirvamam. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഒഫൻസ്ലെസ്ലി നമ്മള് യാതൊരു എന്താണ് പറയുക അപരാധങ്ങളും ഇല്ലാതെ അത്
ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും, നശിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ അട്രാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചേതോ ദർപ്പണ മാർജൻ. ഓക്കെ, സോ there 140. നമ്മൾ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് 138 139 രണ്ട് ശ്ലോകം വലിയൊരു വർക്കൗട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ടേനു അതില്.